सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। बड़े युद्ध देखे तो सुने होने आ, पर शायद तुसीं कदे सुनिया नहीं होना कि अफीम युद्ध भी होया। कदे एक बार नहीं होया, दो बारी होया, ते वो भी छोटे मोटे राजियां महाराजियां च नहीं होया। दुनिया दियां जिहड़ियां वड्डियां ताकतां ने, मेरे कहण दा मतलब चाइना ते ब्रिटिश अंग्रेज, इन्हां दे विच दो वारी अफीम युद्ध होया। ब्रिटिश जिहड़े सीगे ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे लैके आए। उस कंपनी का मकसद ही यह सी कि भारत नूं चंगी तरह लुट्टिया कुट्टिया जाए। 200 साल पहलां दी गल करदा मैं, ते उन्होंने लुट्टिया भी ते कुट्टिया भी। एक छोटी जी उदाहरण तुहानूं दिन्ना कि ताज महल उदों बनिया सी जदों सोने की कीमत जिहड़ी सी 8 ਤੋਂ 10 रुपये एक तोला सी। उस वक्त ताज महल के उत्ते 400 करोड़ रुपया लग्या सी। जदों अंग्रेज़ों का राज आया, इन्हां ने वधिया वधिया मिस्त्री लिया के भन तोड़ तो बिना उस दे विच जिहड़ी नकाशी हुई हुई सी हीरियां दी, सोने दी, चांदी दी, उस नकासी दे विचों सारे हीरे जवाहरात कढ लए सी इन्हां ने। वो भी कह लो भी ट्रक भर के कह लो भी इन्ने क सीगे भी वो इंग्लैंड भेज दिते गए सी। हुण फिर पिछे आउणे आपां, जदों 200 साल पहलां साडे उत्ते अंग्रेज़ां दा राज सी, ते उस वक्त चीन तो जिहड़े कह लो भी अंग्रेज़ सी, चीन तो चाह पत्ती ते रेशम जिहड़ा सी निर्यात करदे सी, जाने कि उत्थों लैंदे सी, ते उस दे बदले अपने देश दे विच बनिया होया समान ब्रिटिश दा, जाने कि इंग्लैंड तो बनिया होया जिहड़ा समान सी उत्थे जाके वेचदे सी। चीन ने इक्का कीता, चीन दे लोकां ने उस समान नूं ना पसंद कीता, ते चीन ने उस समान लैण तो ना कर दित्ती, जिस दे बदले ਉਹ ਉੱਥੋਂ रेशम ते चाह पत्ती लैंदे सी। ते ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ सी ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਠੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ब्रिटिश अंग्रेज़ सी, इन्हां ने स्कीम लाई, इन्हां ने स्कीम ये लाई कि उत्थे दी जिहड़ी जनता सी उहनूं फीम दा स्वाद चखाता। ये कोई 1 साल 2 साल दीयां गल्लां नहीं, मैं ये 1800 कह लो भी 15 ਦੇ ਨੇੜ ਤੇੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਫੀਮ ਤੇ ਲਾਤੇ ਉਹ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੀਮ ਬੀਜੋ, ਤੇ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਤਾ ਅਫੀਮ ਦੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ सोशल मीडिया जिहड़ा उत्थे हैगा, फेसबुक, यूट्यूब, ये नहीं चीज़ां चलदियां। बहुत चीज़ां जिहड़ियां ने उत्थे नहीं चलदियां। ट्विटर उन्हां दे आपदे ही सॉफ्टवेयर हैगे आ, ते ओह जाने कि कह लो भी उन्हां दे देश चों कोई चीज़ जिहड़ी लीक होण वाली हैगी आ। हुण करोना फैलिया सी ते बहुत वीडियो कोई ना कोई आ गईयां लीक हो के। वैसे उत्थे दियां कोई वीडियोज़ भी किसी भी नैटवर्क के थ्रू तुसीं चाइना की हद तो बाहर नहीं भेज सकते। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 1800
1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਤੱਕ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਉਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਫੀਮ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ 1850 ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 30-40 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਫਿਰ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋਵੋ। ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਆ UAE, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਦੇਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਇਹ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੂਵ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ 1839 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1842 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1860 ਤੱਕ,
ਜੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।